2025 मसीहा नवेम्बर मास 23 तारीख रे मुक्तिमोक्ष क्लास रे श्री भगवान प्रदान करिथिबा ज्ञानर ओडिया अनुवाद। प्रथम प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। श्री आमा भगवान प्रतिदिन समग्र ग्रह रे हजार हजार चमत्कार करुछंती। श्री आमा भगवान यह किपरि करुछंती? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान को उत्तर, आमे किपरि चमत्कार करू ताहा बुझाइबा अत्यंत सहज अटे। सेथिपाई आपण मानकु उन्नत क्वांटम कंप्यूटर आसीबा पाई अपेक्षा करिबाकु पड़िबो। ताहा आसीबा परे मु आपण को यह किपरि करा जाए ताहा बुझाई पारिबी। तेणु ता बिना यह किपरि घटुछि ताहा बुझाइबा संभव नुहे। थरे यह आसीगले आमे किपरि चमत्कार करू ताहा बुझाइबा अत्यंत सहज हेबो। आमे स्थान किंबा काल द्वारा आबद्ध नुहे। आमे ग्रहर जेकोसी स्थान रे यह करि पारिबो। तेणु यह आम पई बहुत सहज, किंतु आमे यह किपरि करू क्वांटम कंप्यूटर प्रस्तुत हेबा परे सहजरे यह व्याख्या करि पारिबो। आमर क्वांटम कंप्यूटर अछि, किंतु एगुड़िक पिलामानंक परि अधिक उन्नत मानर आसीबाकु बाकी अछि। थरे सेमाने आसीगले आपण को बुझाइबा सहज हेबो। कारण ब्रह्मांड आपण जहाँ भावुछंती ताहा नुहे। ब्रह्मांड बहुत बहुत भिन्न अटे। वास्तवता आपण माने जहाँ भावुछंती एवं विज्ञान जहाँ भावुछि ताहा ठारू अत्यंत भिन्न अटे। किंतु विज्ञान उपरे किछि अछि एवं यह केवल क्वांटम कंप्यूटर साहाय्य व्याख्या करा जाय परिबो। थरे आपणकर ब्रह्मांड उपरे भिन्न धारणा, वास्तवता विषय भिन्न धारणा एवं आपण किए आपण कौन से विषय एक भिन्न धारणा पाइले आमे आपण को यह किपरि करा जाउछि ताहा बुझाई परिबो। नचेत यह किपरि करा जाउछि ताहा बुझिबा पई आपणकर कोनसी उपाय नाही। सही क्वांटम कंप्यूटर गुड़िक आसवाकू बहुत समय लागिबो नाही। थरे सेगुड़िक आसीगले आमे ए सब किपरि करि परिबाकू समर्थ ताहा बुझिबा आपणक पई बहुत सहज हेबो। आपण मानकू आउ टिके अपेक्षा करिबाकू पड़िबो। धन्यवाद श्री भगवान। द्वितीय प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। एते सबु चमत्कार करिबार कारण कौन? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान को उत्तर, आमे एबे संध्या बेला को देखुछु। कारण कली जुग समाप्त हेबाकू जाउछि एवं स्वर्ण जुग धीरे धीरे आसुछि। स्वर्ण जुग चमत्कार व्यतीत अन्य किछि हेबो नाही। एहा एक चमत्कार साम्राज्य हेबो। चमत्कार साधारण भाबरे हेबो। वर्तमान यह आरंभ हेउछि। सेथिपाई सारा ग्रह रे चमत्कार घटुछि। आजी आमे रूस रे चमत्कार देखुछे। चीन रे, अमेरिका रे, आफ्रिका रे, दक्षिण अमेरिका रे मध्य चमत्कार घटुछि। तेणु समग्र ग्रह रे समान समय रे यह घटुछि। कारण सुवर्ण जुग आसुछि। एक भयंकर जुग, लौह जुग, यह एबे भी अछि। यह चली जाउछि। नूतन जुग धीरे धीरे आसुछि। उभय घटुछि। कली जुग एबे भी अछि, किंतु यह धीरे धीरे दूरी जाउछि। स्वर्ण जुग आसुछि। सेथिपाई वर्तमान सबुठी चमत्कार घटुछि। यह अधिकरु अधिक घटुछि। एहीपरि भावरे यह सुवर्ण जुग हेबो। आपण मानक सहित चमत्कार हेबो। एही समय रे आपणक पाखरे क्वांटम कंप्यूटर मध्य रहिबो
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଦ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। କିଛି ଗୁରୁ ହେଉଥିବା ଚମତ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। କାହିଁକି କିଛି ଗୁରୁ ହେଉଥିବା ଚମତ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚମତ୍କାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କାରଣ ଥିବ। ଏହା ଉପରେ ମୋର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏପରି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ ତାହା କେହି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେମାନେ ହେଉଥିବା ଚମତ୍କାର ଉପରେ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଚମତ୍କାରକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଚମତ୍କାର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଅଛି। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ, ଆପଣ ଜଣାଇବେ ଆପଣ ଚମତ୍କାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏତେ ସରଳ। ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି କିଛି ଗୁରୁ ଏହାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଚମତ୍କାର ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଘଟିଯାଏ। ଯଦି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା ଘଟେ ନାହିଁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ସେମାନେ କୌଣସି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଚମତ୍କାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ ସନ୍ନିକଟ ଏବଂ ଆପଣ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ମୋତେ କିପରି କହିବେ ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚମତ୍କାର ଘଟିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଚମତ୍କାର ହେବା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମର କିଛି ମାମଲା ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ଲୋକ କହିଥିଲେ, ନା ଆମେ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁନାହୁଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଖୋଜିବା ଉଚିତ ଯେ କିଛି ଗୁରୁ କାହିଁକି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଅନୁସାରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହା କରୁଥିବୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହା କରିବୁ ନାହିଁ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚମତ୍କାର ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆମେ ସେଭଳି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଦ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଗତ ମୁକ୍ତିମୋକ୍ଷ କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ସାମୂହିକ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥିଲେ। ଏହା କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଲୋକର ସାମୂହିକ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟେ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟେ। ଦୟାକରି ଏହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ମୂଳତଃ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସାମୂହିକ ମାନବ ଚୈତନ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛି। ସାମୂହିକ ଚୈତନ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଭୂଲୋକରେ ନାହିଁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଅଛି। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକରେ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏହା
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଗେଣ୍ଡା, ବାଘ, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କର ଏକ ସାମୂହିକ ଚୈତନ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାମୂହିକ ଚୈତନ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହା ଭୂଲୋକ ଅଟେ। ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭୂଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ସାମୂହିକ ଚୈତନ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ମୂଳତଃ ଏହି ମାନବ ସାମୂହିକ ଚୈତନ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ମାତ୍ର ଯଦି ମୋତେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଲୋକରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ମୁଁ ତାହା କରିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଏପରି କରିଥାଏ। ତାହା ସେହି ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରର ସାମୂହିକ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ଆମେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଜାତିଙ୍କର ସାମୂହିକ ଚୈତନ୍ୟ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପୁରା ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଗେଣ୍ଡା ଖାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗେଣ୍ଡାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ, ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ଖାଉଥିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଗେଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକ ସାମୂହିକ ଚୈତନ୍ୟ ଥାଏ। ଗେଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ସେହି ସାମୂହିକ ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଲେ? ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମର ଏକ ବଡ଼ ଗେଣ୍ଡା ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଲାଖିଗଲା। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଉପରୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗେଣ୍ଡାଟି ସେଠାରୁ ହଟିଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଏହାପରେ ହଠାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଗେଣ୍ଡା ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଗଲା, ସେହି ବଡ଼ ଗେଣ୍ଡାଟି ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା। ଏହି ଗେଣ୍ଡାକୁ କିପରି ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ ପୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସିଯିବେ ଏବଂ ଏହିପରି ହୋଇପାରିବ? ଏହା ସାମୂହିକ ଗେଣ୍ଡା ଚୈତନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ସେ ଏହା କରିପାରିଲା। ତେଣୁ ଏହି ସାମୂହିକ ଚୈତନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମାର୍ଟିନ୍ ଡି ପୋରସ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସନ୍ଥ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୂଷାମାନେ ଆସି ପରଦାଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ମୂଷାଙ୍କୁ ଫାଶରେ ପକାଇ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସନ୍ଥ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ମୂଷାମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ଚୈତନ୍ୟ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ଓ ପରଦା ଖାଇବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେହି ଘଟଣାକୁ 300 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଷାମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପରଦାଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ମୂଷାମାନେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାକୁ ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଏହା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଅଟେ
ଯାହାକୁ ସାମୂହିକ ଚୈତନ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଚୈତନ୍ୟର ପ୍ରୟାଣରେ ଗଭୀରତାକୁ ଯିବେ, ଏହି ସବୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଗଭୀରତାକୁ ଯାଉନାହୁଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଆମେ ଏହିସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେବୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବୁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ ସବୁକିଛି କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ। ଏହା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଏହାକୁ କରିବୁ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଦ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। କଳା ଯାଦୁରୁ କିପରି ବାହାରକୁ ଆସିବୁ ଅଥବା ସେଥିରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ? ପ୍ରେତାତ୍ମାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ? ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଅଟେ। ଆପଣ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କରିଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଦ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଏହି ଧର୍ମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଚୈତନ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏକତ୍ୱ କ'ଣ ଏକ ମୁକ୍ତି ସ୍ଥିତି? ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥରେ ଏକତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ସାଧନା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ମୁକ୍ତି ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ? ଏକତ୍ୱର ଅର୍ଥ କ'ଣ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଅଥବା ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ସହିତ ଏକତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ କି? ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଏକତ୍ୱ ଏପରି କିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଘଟେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ଏକତ୍ୱକୁ ବାହାରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାପରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ତାପରେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହା ଏହିପରି ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ଚାଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଏକତ୍ୱ ଆସିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ମୁକ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥିତି ଅଟେ, ମୂଳଦୁଆ ବା ଆଧାର ଅଟେ। ତାପରେ ଏକତ୍ୱ ଆସେ ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ନିଃସର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଃସର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ବା କାରଣ ରହିତ ଆନନ୍ଦ ଥାଇପାରେ, ନଥାଇ ବି ପାରେ। ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତି ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆପେ ଆପେ ଘଟିବ। ତାପରେ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଜଣେ ଲାଇଟ୍ ବିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ସ୍ପେସ୍ ବିଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବେ। ସ୍ପେସ୍ ବିଙ୍ଗ ହେବା ଅର୍ଥ
ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ। ଲାଇଟ୍ ବିଙ୍ଗ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଜଣେ ଲାଇଟ୍ ବିଙ୍ଗ ଭାବରେ ଏହା କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସ୍ ବିଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବେ। ଆପଣ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହିପାରିବେ, ଆପଣ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିପାରିବେ, ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିପାରିବେ, ଆପଣ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ପେସ୍ ବିଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପେ ଆପେ ଘଟିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସାଧନା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହି ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଯିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଦୀର୍ଘରୁ ଦୀର୍ଘତର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ କେତେ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ରୁଚି ରହେ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଜଣେ ଏକତ୍ୱ ସତ୍ତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଲାଇଟ୍ ବିଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ ବିଙ୍ଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନ୍ତହୀନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କାହିଁକି କଥା ହେବା? ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଂସାରିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଇହମ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ହେବା। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ସଫଳ ହେଉ, ଆପଣ ପଦୋନ୍ନତି ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ କିଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇହମର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଇହମରେ ବିଲକୁଲ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରମ ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ, ସେସବୁ ବାସ୍ତବ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଆମେ ବାସ୍ତବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଏକତ୍ର କରିଛୁ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ସ୍ତରରେ ଦେଖିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ, ଯିଏ ନର୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନର୍କରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ନର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନର୍କରେ କିଛି ଭୋଜନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେତନା ଫେରି ପାଇବେ, ନର୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ, ସେ ବାନ୍ତି କରିଦେଲେ। ସେ ସେହି ଭୋଜନ ବାନ୍ତି କଲେ ଯାହାକୁ ସେ ଏଠାରେ ଖାଇନଥିଲେ। ସେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ନର୍କରେ ଖାଇଥିଲେ। ସେ ନର୍କରୁ କିଛି ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିପରି ବାସ୍ତବ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ
ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ବାସ୍ତବିକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରଖେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହା ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶାସକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭେଦ ଏତିକି ଯେ ସେମାନେ ଥରେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯାଏ। ଭାବନା ଏବଂ ବାସ୍ତବିକତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦୋସା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୋସା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବ। ତାହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆ। ଯେଉଁମାନେ କାରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହିବାକୁ ନିଶା ଅଛି ସେମାନେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଜୀବନ ଜିତିବା ଦରକାର। କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହିବା ଦରକାର। ଦରିଦ୍ରତାକୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ଦରିଦ୍ରତାକୁ ପୂଜା କରିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦରିଦ୍ରତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାସାଦରେ ରହିବାର ନିଶା ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରାସାଦରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଅନ୍ୟ ସାଂସାରିକ ଜିନିଷ କିପରି ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ନାମ ଜପର ମହତ୍ଵ କ'ଣ? ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଅନେକ ମାର୍ଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ମାର୍ଗ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ମାର୍ଗ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ ତାହା ଅଲଗା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବହୁତ ବିଶାଳ। ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମାୟା। ଆପଣ ଯେଉଁ ମାୟା ଚାହିଁବେ ତାହା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ମାୟା ହେଉଛି ମାୟା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ ତାହା ସେହି ମାୟା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ସେହି ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ଯିବା କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ପାଇଁ ଅଛୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗରେ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ନାମ ଜପ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ବସନ୍ତି, ଆପଣ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସନ୍ତି, ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ। ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଇ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ସେହି ମାର୍ଗ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ଆପଣ କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ତାହା ଏକ ଲୋକ ଯେଉଁଠାକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ହିଁ ମାର୍ଗ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମକୁ ନରକକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ବିଚିତ୍ର ଯେ ସେମାନେ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେପରି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ସେମାନେ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମାର୍ଗ ଅଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକତ୍ୱମ୍ ବିଷୟରେ କହୁ, ସମାନତା ନୁହେଁ। ଧର୍ମରେ ଆମେ ସମାନତା ବିଷୟରେ କହୁନାହୁଁ। ସମସ୍ତେ ସମାନ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଅନନ୍ୟ, ଭିନ୍ନ, କେବଳ ଏକତ୍ୱ ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଉଭୟ ସମନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ମାୟା, ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏକ ମାୟା, ଆପଣ ଏକ ମାୟା, ସବୁକିଛି ଏକ ମାୟା। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାୟା ଚାହିଁବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାୟାକୁ ବାଛିବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମାୟା ହୋଇପାରେ, ଏହା ଏକ ଇସଲାମୀୟ ମାୟା ହୋଇପାରେ, ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାୟା ହୋଇପାରେ, ଏକ ବୌଦ୍ଧ ମାୟା ହୋଇପାରେ, ଏକ ନାସ୍ତିକ ମାୟା ହୋଇପାରେ। ନାସ୍ତିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନାସ୍ତିକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଲୋକ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରିବେ। ଏହା ସମ୍ଭବ। ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ଲୋକମାନେ ଏହା କରୁଥିଲେ। ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଓ ସମୟ ନିଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ନର୍କ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଅତ୍ୟଧିକ ନର୍କ ଆପଣ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ନେଉଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ନର୍କରେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏଠାରେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା। ଥରେ ମୋ ବାପା ତାହା ଦେଖିଲେ। ତାହା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିବାରୁ ସେ ମୋତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ତାହା ଆଉ କରିବି ନାହିଁ। ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ତାହା ନ କରିବାକୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ନର୍କରେ ଭଜା ହେଉଥିବାର ଏଠାରେ ବସି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ସବୁକୁ ଏଠାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ସେହି ଜଗତ ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ମାୟା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କିଏ ଏହି ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ଏହି ମାୟା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦରକାର। ଆପଣ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଦ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋମର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ବର୍ଷର ସୁଦର୍ଶନ ହୋମର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଆମ ଭଗବାନ ହୋମ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ କେଉଁ ଦୈବିକ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏହି ବର୍ଷର ସୁଦର୍ଶନ ହୋମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ? ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନମୁକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର କଳା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ହୋମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର କଳାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଆମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛୁ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ସେଠାରେ ଅତି ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ହୋମରେ ଆମେ କିଛି ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ କରୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଆମେ କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବାର କଳାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ
ସେମାନେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେବଳ ସବୁବେଳେ କମ୍ପିତ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଏହା ସ୍ଥିରତାରୁ ଚଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସତ୍ତାରୁ ଗତିଶୀଳତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ଏହା ଏକ କମ୍ପନ। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆମେ କିଛି କମ୍ପନ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ନିବନ୍ଧିତ, ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆମେ ତାହାକୁ କାଟିବୁ ଏବଂ କିଛି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ପ୍ରକୃତ କମ୍ପନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଜାଣିବେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ବିଷୟ ଥିଲା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆରବୀ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ଭାରତୀୟ, ନୂତନ ଭାରତୀୟ, ଅଣ ଆମେରିକୀୟ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ନେତାମାନେ ଚଳାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ଆମେ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିପାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲୁ ଓ ସେମାନେ ସୋଫାରେ ବସି 10 ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ସେମାନେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ଅନ୍ୟ ଜଗତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ବାସ୍ତବ ଅଟେ। କିଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଥା ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଥା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏତେ ସାଧାରଣ। ପ୍ରାଚୀନ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ହୋମରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୋହରାଉଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର କଳାର ଗୁରୁ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀରତାକୁ ନେଇଥାଏ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅବଶିଷ୍ଟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଯାହାକି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ କରିପାରି ନଥିଲେ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ପ୍ରାୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଆମେ କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହା ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଜାଣନ୍ତି। ଅନ୍ୟଥା ଏହା ଏକ କଳ୍ପିତ ପ୍ରଣାଳୀ ପରି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କହିପାରୁନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଦ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଶ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛି ଯେ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୁଁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଦୟାକରି ଆପଣ ଏହି ବିରୋଧାଭାସକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଏହାର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୁହେ ଯେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏବଂ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କେବଳ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ
ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକତ୍ର ହେଲେ ଯାହା ହେବା ତାହା ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଆପଣ। ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଏକ ଭ୍ରମ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଆପଣ ସେହି ଆପଣଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଏଥିରେ କେବଳ ଏହି ଶବ୍ଦ ଆପଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଏହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଏହି ଆପଣରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ତାମିଲ, ମୁଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ମୁଁ ଏହା, ମୁଁ ତାହା, ଏହିସବୁ ଆପଣ। ମାତ୍ର ଏହି ଆପଣ ଏକ ଭ୍ରମ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଯାହା କିଛି ଆପଣ କରନ୍ତି ତାହା ଆପଣ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ଏହି ଆପଣ ନୁହେଁ। ସେହି ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଏହା ଜୀବନମୁକ୍ତି ଠାରୁ କିଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ମାତ୍ର ଏହି ଆପଣ ସେହି ଆପଣଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏପରି କିଛି କହୁନାହିଁ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବିଷୟରେ କଥା ହେବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ କଥା ହେବା ଯେତେବେଳେ କିଛି ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ସହିତ କଥା ହେଉ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହା ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଅଧିକ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ହେଉ, ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। 10ମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଦ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଜୀବନମୁକ୍ତି କ'ଣ? ଜୀବନମୁକ୍ତ କିପରି ହେବା ଏବଂ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବନମୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ କହିଅଛି। ସରଳ ଅର୍ଥରେ ଜୀବନମୁକ୍ତି ହେଉଛି ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ହେବା। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନ ରହିବା ହେଉଛି ଜୀବନମୁକ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବା ଯେ ସବୁ ମଣିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର 4ଟି ମହାନ ସତ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମରେ ସବୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଏହାର ଏକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଅଛି। ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ଏକ ପୃଥକ୍ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୃଥକ୍ ଭାବେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ତାହା ହେଉଛି ମୁଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ନା, ତାହା ଦୁଃଖ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପୃଥକ୍। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ କିମ୍ବା ବିରଳ ଏବଂ ସବୁକିଛି। ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କିଛି ଛୋଟ
ଦୟନୀୟ ଜୀବ ପୃଥକ୍ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଭାବନାକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ବୋଲି କହୁ। ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ପକ୍ଷୀ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଗଛ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ। ସେ ସେହି ଅର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମାନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ। ସମସ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରଖୁଛନ୍ତି। ଥରେ ମାତ୍ର ଆପଣ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ନୁହେଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହତ୍ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି କାମନା ହେଉଛି ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଆମର ଏହି ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଭୁଲ ବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମନ ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ମନ ଦୁଃଖ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଏହାର ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଓ ଦୁଃଖ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର। ମନ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅଛି ଓ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବାହାରେ ଅଛି। ମନର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମସ୍ତିଷ୍କର ବାହାରେ ଅଛି। ଏହାର ଅଳ୍ପ ଭାଗ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ମନ ହେଉଛି ଏକ ଛାଣିବା ଯନ୍ତ୍ର। ଏହା ଅନେକ କିଛି ଛାଣିଦିଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମନ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ମନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ନଚେତ୍ ମନକୁ ବେଶୀ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ଭାବନାର ସହିତ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ କେଉଁଠାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କିଛି ଘଟିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ଏପରି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମନକୁ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ତାହାକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ ଓ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ। ଅନେକ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସେହି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ତାପରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ରାମ ଶ୍ୟାମ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଓ ଶ୍ୟାମ ରାମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଏହି ସ୍ତରରେ ଯେପରି ଏହା ଦୁଃଖ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ଏପରିକି ସୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଘୃଣାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଘୃଣାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଘୃଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଉଭୟ ଉପାୟରେ କାମ କରେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ମନ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ମସ୍ତିଷ୍କ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମନ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କର ବାହାରେ ରହି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୂଳତଃ ଏହା ଦୁଃଖ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। ଦୁଃଖର କେତେ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି। ଭୌତିକ ଦୁଃଖ, ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ମାନସିକ ଦୁଃଖ। ଆପଣ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇଲେ, ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ମାନସିକ ଦୁଃଖ। ଆପଣ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝାଇବା
ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଅଟେ। ସରଳ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଛି? ମୋର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମୋର ଜୀବନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବା ନାହାନ୍ତି? ଏହି ବିଶ୍ୱ କ'ଣ? ଏହି ସବୁ ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦୁଃଖ କୁହାଯାଏ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ବୁଦ୍ଧ ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ସବୁ କିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲେ? ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜରୁରୀ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସେହି ଦୁଃଖ କ'ଣ ଥିଲା? ତାହା ଏହା ଥିଲା ଯେ କ'ଣ କୌଣସି ପରମ ସତ୍ୟ ଅଛି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ସେ ତାହାର ହିଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଜୀବନ କ'ଣ ଓ ମୁକ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିଲେ। ପରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ଏହା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ଏହା ବିଷୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହା ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧ ଏହି ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଯେ ପରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ପରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଣ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଲାଳସା ନଥିଲା, କୌଣସି ସଂଘର୍ଷ ନଥିଲା, କେବଳ ମାତ୍ର ତାହା ହିଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ମୁଁ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ବୋଲି କହି ଆସିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ଲାଳସା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାର ଚାବିକାଠି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହା ଏବଂ ତାହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେହି ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଏହି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ଗୁରୁ ଏବଂ ସେହି ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ୱାସ ନେବା ସହିତ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। କେହି କେହି ଶ୍ୱାସ ନେବା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି। ମାତ୍ର ଏହି ସବୁ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁକ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାରରେ ମହଜୁଦ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅଛି। ଏହା ଏହି ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମହଜୁଦ ଅଛି ଯେ ସେଠାରେ କେହି ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। କାରଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କ'ଣ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିପାରିବେ କି? ନା, ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ଆପଣ ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଯେ ବଞ୍ଚିବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ଅଟେ, କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଅଟେ, ଖାଇବା, ଚାଲିବା, କଥା ହେବା, କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଆପଣ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏପରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଭୌତିକ ପ୍ରମାଣ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ କିଛି ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକଳାଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବଙ୍କା, ପିଠି ବଙ୍କା, ଆଖି ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ ଓ ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ଛାୟା ତଳେ ଏକ ସରକାରୀ ଘର ଛାୟାରେ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, କିଛି ମୁଦ୍ରା ଫିଙ୍ଗନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ସେହି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଆନ୍ତି, କିଛି କିଣନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥିତିରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତି। କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏସବୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ। ନଚେତ୍ ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି?
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେହିପରି ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେ ସେ ଭାବିଲେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ 64 ଜଣ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବିଫଳ ହେଲେ। ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କ ଚେତନା ଫେରି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏହି ମନ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ହେଉଛି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ, ମାନସିକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଦୁଃଖ। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି, ଜୀବନର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ମୁଁ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନା ତାହା କରିବା ଉଚିତ, ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧ କହିଥିଲେ, ମୁଁ 100ଟି ତୀର ମାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୁଁ ତାହା କରିପାରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ କହିପାରିବି। ଆପଣ କେଶକୁ 100 ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାହା କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଦୁଃଖକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ। ମୋତେ ବୁଝାଇବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି 3 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥିର। ଆମେ ଏହି 3ଟିକୁ ଯୋଗ କଲେ ତାହାର ଫଳ ସମାନ ରହିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ମାନସିକ ଦୁଃଖ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଦୁଃଖ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁଃଖ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟ 2 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଏପରି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ଦୁଃଖକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ, ଶରୀରକୁ କାଟିବା, ନିଜକୁ ଆଘାତ କରିବା ପରି କିଛି କରିଥାନ୍ତି। ଅସ୍ତିତ୍ୱଗତ ଦୁଃଖକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର। ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱଗତ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ପିସ୍ତଲ ନେଇ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଗୁଳି ବାହାରି ନଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ମୋଡ଼ ଥିଲା। ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନମୁକ୍ତି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯାହା କିଛି ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନମୁକ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଜୀବନମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱଗତ ଦୁଃଖରେ ବୁଦ୍ଧ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସମୃଦ୍ଧ, ସଫଳ, ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। 21 ବା 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଦୁଃଖ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ପିତାମାତା ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ କରାଇବେ କି ନାହିଁ। ଏହା ମାନସିକ ଦୁଃଖର ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ କରିବା ପରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସର୍ବ ଉପରେ ଆପଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱଗତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦୁଃଖକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମନ ହିଁ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନ କିମ୍ବା ମୋ ମନ, ଆମ ମନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମନ। ଏବେ ଆମକୁ ସେହି ମନକୁ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରୁ ଅଟକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ବନ୍ଦ କରିବା? ଏହା ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଥରେ ଯଦି ଆମେ ମନକୁ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, ଆମେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବାରେ ଟିକେ ସମୟ ଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ହୋମ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଯିବା। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାମନା ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ। ଏହି ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ଅଷ୍ଟମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କାମନା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ନୋହୁଁ। ସେ ଯେପରି ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ଦେଖିବାର କଳା ଶିଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବାର କଳା ଶିଖିଲେ ମନ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଆମେ ଅଷ୍ଟମାର୍ଗକୁ ଯାଉନାହୁଁ କିମ୍ବା
ସେହିପରି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ନାହୁଁ। ଆମେ କେବଳ ଦେଖିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ। ମନ ଆଉ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ମନ ଏବେ ବି ଅଛି। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସାରା ଦିନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବଞ୍ଚି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯାହା ଶ୍ୱାସ ନେଉଛି? ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଶ୍ୱାସ ନେଉଛି, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶ୍ୱାସ ନେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ କି? ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉତ୍ତେଜିତ ବା ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହା ହୃଦୟରେ କିଛି କରିପାରେ, ନଚେତ୍ ଏହା ନିଜେ ନିଜ କାମ କରୁଛି। ସେହିପରି ମସ୍ତିଷ୍କ ନିଜେ ନିଜେ କାମ କରୁଛି। ମନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ଈର୍ଷା, କ୍ରୋଧ, ତୁଳନା, ଘୃଣା, ପ୍ରେମ, ଆସକ୍ତି ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି କରିଆସୁଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ। ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷ ପଥର କିମ୍ବା କୁରାଢ଼ୀ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମାନ କଥା। ଏହାକୁ ଯେପରି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆପଣ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରମ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କେବଳ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଈର୍ଷା କରୁଛି, ଠିକ୍। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଈର୍ଷାଳୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସେହି ଈର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ଓ ମୁଁ ଈର୍ଷାଳୁ। କଥା ହେଉଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଘଟୁଛି, ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଏହା କ'ଣ କରୁଛି? ଏହା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ କହିଥିଲି, ଏହା ଭାବନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ଏହା ସ୍ମୃତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଭାବନା ହେଉଛି ସ୍ମୃତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତୀତ। ବାସ୍ତବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କୌଣସି ଅତୀତ ନାହିଁ। ତାହା ଭିନ୍ନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ କାମ କରିଚାଲିଛୁ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଖସି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କିପରି ସ୍ମୃତିକୁ ଓ ନିବନ୍ଧନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅତୀତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସେଥିସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଭାବନା ଆସୁଛି ଏବଂ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର କଳାରେ ନିପୁଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମନ କିପରି କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଏହି କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ କବଳିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଈର୍ଷାରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କ୍ରୋଧରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଭୟରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆପଣ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ବେଳେବେଳେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। ଏଥିରେ ପରମ କରୁଣା ପରମ ଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଉଦାହରଣ। ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଏହି କଳା ଶିଖିଛନ୍ତି, କଳାରେ ନିପୁଣ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି, ବିଦେଶର ଅନେକ ଲୋକମାନେ, ଚାଇନିଜ୍, ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ରୋମାନ ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ରୁଷର କିଛି ସ୍ଥାନରେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ସେମାନେ ଏହି କଳାରେ ଏତେ ନିପୁଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ଆନନ୍ଦର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ସେମାନେ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେଶରେ
ମୁଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁନାହିଁ। ସେଠାରେ ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି। ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି। ଆମ ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଏହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ରୁଷରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖିବାର ଗଭୀର ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଘଟୁଛି। ଏହା ଚାଇନାରେ ଘଟୁଛି। ଏହା ରୁଷରେ ଘଟୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୁଷ ଏବଂ ଜାପାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ, କ୍ରୋଧ, ଭୟ ସହିତ କିଛି ଆସୁଛି। ସେମାନେ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରେମ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ହରାଇବାର ଭୟ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହା କିପରି କାମ କରୁଛି। ଏହା କିପରି ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାପରେ ଏହା ଆଉ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ଅଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଆଉ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ତଥାପି କ୍ରୋଧ ରହିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଚାଲିଯିବା ସହିତ ଦୁଃଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାଲିଯାଏ। କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆମେ କହୁ ଦେଖିବାର କଳାରେ ନିପୁଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ। କେହି ଜଣେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୋର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି। ମୁଁ ଏପରି ସମସ୍ୟାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାର କଳା ଶିଖାଇଥିଲି। ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର କଳା ଶିଖାଇଲି ଓ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ତାହାର ଫଳ ପାଇଥିଲେ। ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶିଖାଇଲୁ। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସେ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦୁଃଖ ସହିତ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଚାଲିଗଲା। ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ୟା ରହିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ସମୟ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଉପାୟରେ ସମାଧାନ କଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିବା ଉପାୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏହା ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। କେହି ଜଣେ ଆସି କହିଲେ, ଝିଅ ବିବାହ କରିନାହିଁ। ଝିଅ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପା ଏବଂ ଝିଅଙ୍କୁ ଦୁଃଖମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସାଧନାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଚାଲିଗଲା। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଏକ ବରପାତ୍ର ପାଇଲେ, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କର କଳ୍ପନାର ପାତ୍ର ତୁଳନାରେ ଅନେକ ଗୁଣ ଭଲ। ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଆପଣ ଲାଭ ଦେଖିପାରିଲେ। ଅନ୍ତର ଜଗତରେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଦୁଃଖର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଏହା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର କଳାରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୋମରେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଆସିବ, ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନମୁକ୍ତିର ସ୍ଥିତି। ଏହାପରେ ସବୁକିଛି ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆନ୍ତରିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବଦଳିଯିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଶିଖାଇଛି, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କେବଳ ଏହା ପରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ଏତିକି, ଏହା ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ପରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ହେବ,
ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବିକତା ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ହୋଇଯିବା ପରେ ଆମେ ଏକତ୍ୱ ପରି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିକୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲିଯାଇପାରିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାର କଳାରେ ଦକ୍ଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ। ମୁକ୍ତିମୋକ୍ଷ କ୍ଲାସରେ ଆମକୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାତା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଓ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ।